رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابعين والتابعين الأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي وإلى روح قطب العالم سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد بن محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم سمن المدني سيد الشيخ محمد رشيد بن عبد الله البنيري سيد الشيخ محمد كشف الأنور بن نجي إسماعيل البنجري سيد الشيخ محمد سيد الشيخ الإمام عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله الحضرمي سيد الإمام يحيى بن شرف النووي سيد الإمام شيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيد الشيخ محمد نووي بن عمر البنتالي وبسندنا المتصل إليه إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي وعلى سيدنا الحبيب علي بن الفقيه سيدنا الحبيب عبد الرحمن بن محمد السوق سيدنا الحبيب عبد الله بن أبي بكر العدرس الأكبر سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الرحمن السكران سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الله العدرس العدني سيدنا الحبيب شيخ بن عبد الله العدرس سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن المقدر إلى سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن الأقدس سيد الشيخ علي بن عبد الله الفارس سيدنا الحبيب عبد الله بن أبي الحداد سيدنا الحبيب أحمد بن زين الحبيب سيدنا الحبيب أبي بكر بن سالم السواب صاحب العناد سيدنا الحبيب عبد الرحمن الجفري صاحب الدر سيدنا الحبيب حسين بن أبي بكر العدرس صاحب الحبيب علي بن محمد بن وشيخه سيدنا الحبيب أبي بكر الأقدس سيد الشيخ محمد أمين القطبي سيد الحبيب محمد بن علي بن عباس سيد الشيخ محمد ياسين بن عيسى الفاتح سيد الشيخ محمد سيدي ومرشدي ومربي الرشد جميع مشايخنا ومشايخ من الله الكريم يتكشف من رحمة والمغفرة أن يعلي درجات بالجنة ويعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا من بركاتهم ومن بركة علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكرامتهم واجعلنا من حزبهم وأمتنا على ملتهم واشرنا بزمرتهم وادخلنا الجنة معهم ومع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا هب لنا علما وحكمة توفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله ومنها حب التزيين من الأزاز والثياب والدار فإن الشيطان إذا رأى ذلك غالبا على قلب الإنسان باط فيه وفرخ فلا يزال يدعوه إلى عمارة الدار وتزيين سقوفها وحيطانها
wa tawsi'i abniyatiha wa yad'uhu ila tazayyuni bisyabi wad dawabi wa yastasakhiruhu biha tula umrihi fa iza awqa'ahu fi dhalika faqad istaghna ayya'uda ila zaniyatin. Wa minha, dan di antara pintu masuknya syaitan ke dalam hati manusia, hubbut tazyin, senang berhias-hias, senang berindah-indah, minal azazi, daripada asas wasiab itu kurang lebih, wasiabi dan pakaian, wadari dan rumah. Fa inna syaitana, maka bahwa syaitan itu, iza ra'a dzalika, apabila melihat ia yang demikian itu, ghaliban, kuat, ala qalbil insan, atas hati manusia, badha fihi wa farikha fala yazalu yad'uhu badha. Maka syaitan membikin ghairah terpadanya, wa farikha, dan membikin gelora. Fala yazalu yad'uhu, maka terus menerus syaitan mengajak dia manusia ila imaratid dari, kepada memakmurkan rumahnya, wa tazyini suqufiha, dan memperindah atap rumahnya, wa hitaniha, dan pekarangannya, wa tawsi'i abniyatiha, dan meluaskan bangunannya, wa yad'uhu ila tazayyuni bisyi'i, dan mendorong manusia kepada berindah-indah pakaian, wa dawabi, dan kendaraan. Maksudnya, wa minha, dan di antara pintu masuk syaitan ke dalam manusia, ke dalam hati manusia, hubbut tazyin, itu senang berhias-hias. Yalah, apalagi bini-bini ini, kita senang berhias-hias, itu berindah-indah, kopiah hendak nang bagus, yalah, karena indah. Baju hendak nang bagus, tapi hendak nang bagus, makai jam tangan hendak nang bagus, makai sandal hendak nang bagus, dan seterusnya. Karena tabiat manusia memang ketujuh nang indah, ketujuh berhias-hias, tingkatannya aja nang berbeda. Si A kemampuannya kayak ini, lalunya sudah menganggap yang kayak ini kadar begini sudah indah. Ya taruhlah kalau kita bandingkan menurut orang kampung ini sudah indah, ini benar. Tapi menurut orang kota keindahannya kayak ini juga, berbeda dengan pandangan indah orang kota dengan orang desa itu berbeda. Tapi sama-sama senang keindahan. Itu maksudnya, sama-sama pada senang keindahan. Lalu apa memang dilarang manusia itu senang keindahan? Kata Kun man harrama zinatallah, siapa yang, katakan hai Muhammad, man harrama zinatallah, siapa yang mengharamkan keindahan-keindahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata orang berbaju baik dilarangkah? Kata orang betapih larang dilarangkah? Umpamanya nukar bihais larangan, nah dilarang. Kata biais ini ada harga 2 juta, soalnya melihat dia ada soal kita ada duit juga kedusa gin nukar, masih banyak keperluan yang lain, dan biais 2 juta, ada nang tangan 2 juta,
ada nang 1 juta, ada nang 1,5 juta. Alhamdulillah sampai sekarang bener aku kedesuhan nukar biais. Bila ada aku memakai biais barian orang tuh kadang kali kan. Nah walaupun lalu kita nukar maksud tuh paham lah, kada usah dipaksakan bah biais tipang. Ini ada kan orang hendak aksi tipang, bahasa kita tuh hendak aksi pondokan, hendak aksi tapi ini ku dengar apa ngaret itu guyur kan nang mode itu ada larang-larang juga, rupanya ada trennya juga dene kan pondokan ini kan boneka nggak usah mengikuti nang gitu tren tapi guyur kan ngarannya bener itu nang mode beloreng-loreng itu tuh mulai bahari ada itu deh tadinya hanya cuma trennya tak arang sedikit tuh ada nang mendengar dene 100.000 atau apa. Kada usah muninya dipaksakan. Haramkah? Kada. Qul man harrama zinatullah. Ketika orang ada baisin itu haram, kada juga jangan kita tuduh mau itu haram baga, kada usah. Jangan, mungkinnya punya kemampuan nang luas, kitanya aja kada usah memaksakan berindah-indah lalu nukar nang larang-larang, jangan. Cukup aja nang kayak gitu nih wadimor kaya paling larang nang 100.000 sudah alhamdulillah syukur juga tapi ngatakan Allah kada melarang, katakanlah Allah kada melarang orang betapih larang, bebaju larang, kopiah larang, itu Allah kada melarang. Kenapa? Karena itu adalah keindahan tidak ada nang melarang. Nang jadi masalah tuh kena dipaksakan atau tujuannya adalah untuk bermewah-mewah, bermegah-megah, beragak-agakan. Apalagi kalau kita memakainya itu niatnya bagus saja kada apa-apa. Karena dalam hadis Nabi, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha tampan, maha indah. Allah mencintai keindahan. Jadi kan bilanya anak bagus napa nenek Allah ketujuh nang indah, Allah ketujuh nang rapi, Allah ketujuh nang bersih, itu aja. Kada hendak bahagia, kada hendak bermewah-mewah, kada. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Tapi ada orang kena batamuan orang, bahasa orang ini benar low profile kan kada ngerti jawabannya itu. Bahasa orang itu ngarannya low profile benar, artinya penampilan apa adanya, apa adanya benar. Bahasa orang ini bersahaja. Nah, itu nampak kada ketujuh indah, kada juga ada keindahan lain yang harus ditampilkan. Jangan hanya menampilkan keindahan pakaian dan yang lain-lain. Ada sebuah perkataan Sayyiduna Ali karramallahu wajhah, jamalun nisa'i fi siyabihinna wa jamalur rijali fi uqulihim. Penting kamu paham itu. Jamalun nisa, keindahan perempuan, fi siyabihinna, dalam pakaian mereka. Jadi bini-bini adalah ukuran bisa bini-bini itu bersolek dan sebagainya, itu caranya berpakaian. Oh, bini itu ya kalau lah kerudung aja di macam-macam ya bentuknya. Nang unik di Indonesia tuh ada nang kerudung kayak ini, ada jilbab kayak ini. Kenapa? Karena mereka ingin tampil indah. Memang jamalun nisa'i fi siyabihinna, keindahan, kecantikan perempuan itu dalam pakaiannya. Pokoknya bilanya dipakaiani, bini-bini itu bungas habisnya. Nah, wa jamalur rijali fi uqulihim, sedangkan ketampanan
ketampanan, keindahan laki-laki itu fi uqulihim, dalam pemikiran akal mereka. Kalau laki-laki itu bilainya pintar, akalnya cerdas, bungas tuh juga, bungas tuh. Ini gembirnya penampilan rapi, mana ya? Penampilan tuh rapi lah, coba aja rapinya, tampan dan sebagainya, tapi sekolah kada tamat SD. Mentahu ini bini gambar aja, marah dah. Kenapa ukulihimnya? Kayak apa inya hendak mendidik orang lain, kayak apa inya hendak mendidik bini dan anaknya, inya mendidik dirinya aja mungkin bisa kada bisa. Kenapa? Karena ukulihim, karena pemikirannya kada dewasa, kada cerdas, bahkan kada bijak. Tapi ketika laki-laki pondokan memang kada betetal, kada sekolah, kada legalitas sebenarnya ngarannya atau formalitas, kada sekolah, kada tamat SD, kada tamat SMP, kada tamat SMA, jauh lagi sarjana, cuma sekolahnya kelas 6 aja, kehendakan ke pesantren, ampih, tapi nya ngaji kitab haram, pintar. Dinanya pintar, tampan juga ngarannya. Karena kada bodoh itu ngarannya alim. Kada ngalih karena itu legalitas, formalitas sekolah umum. Coba perhatikan orang-orang besar, benar tokoh-tokoh besar dulu, nang kita aja tuh dulu adalah sekolah umum. Itu kelembayan, jadi paling sekolah ISR, sekolah rakyat. Bahasa kita tuh sekedar bisa membaca, bisa berhitung. Almarhum guru sekumpul soal sekolah SD kada suah kan. Sedin sekolah apa madrasah saja. Adalah sekolah sanawiyah apa dan seterusnya kada ada. Tapi secara keilmuan ternyata bukan hanya ilmu agama, tapi pengetahuan umumnya lumayan, kada mengalahkan, hanya kada kalah juga daripada pengetahuan sarjana. Bahkan kadang-kadang bukan hanya sarjana S1, S2 aja benar kalah, padahalnya kada sekolah umum. Itu masalah pengetahuan umum. Makanya orang sekolah umum alim belum tentu ilmu agama alim. Tapi kalau orang ilmu agama alim, inya bisa dan sebagainya, bisa aja inya umum menguasai. Tergantung bagaimana dia menggunakan mata dan telinganya. Itu aja benar, mata lawan telinga, alat. Mengatakan alat menyerap ilmu itu mata lawan telinga, selebihnya otak. Mata hagan bali lihat membaca, telinga hagan mendengar. Bila mata banyak membaca, banyak ikra melihat, banyak melihat nih, telinga banyak mendengar, alim. Orang bahasa Inggris sebenarnya perlu perlu kursus sebenarnya kan benar. Perlu banyak mendengar aja. Itu aja, perlu banyak mendengar aja. Coba aja kita nih begana ke Inggris setahun-tahun bisa. Kenapa? Karena mendengar, kada kursus kada, karena mendengar. Paham? Artinya ilmu umum kadang-kadang dengan banyak membaca, bertanya, kemudian menggunakan telinga, dengar, insya Allah paham ya. Jadi mengatakan jamalur rijali fi uqulihim, ketampanan laki-laki dalam akal dan kecerdasan, bahkan kebijakan berpikir mereka. Biar laki-laki itu kada bungas tapi profesor bener, pintar banget mbah, ada kisah. Jadi pada dasarnya mau laki-laki ataupun bini-bini itu hubut tazyin, senang berindah-indah, senang berhias-hias. Apapun yang kawa diulah indah, rambut dipotongi hendak bagus diolah potongannya nang kayak ini, itu hubut tazyin ngarannya. Baju nang kayak ini hubut tazyin ngarannya. Nah pakaian termasuk rumah.
Bolehlah, boleh, tapi jangan dilarang, bukan dilarang, tapi hati-hati. Itu pintunya masuknya syaitan ke dalam hati kita. Fa inna syaitana iza ra'a dzalika, maka bahwasanya syaitan apabila melihat ia akan yang demikian itu, senang keindahan, senang berhias-hias ala qalbil insan, atas hati manusia. Ini kita nih diitih oleh syaitan, dipantau terus. Kita ini dalam pantauan syaitan. Kenapa? Ya karena kita ini musuh syaitan. Syaitan itu hendak kita ini kalah, inya hendak menang. Kapanpun ada kesempatan untuk mengalahkan musuh, dia akan masuk. Ada inya melihat celah si fulan, namanya Khairullah aja. Oh Khairullah ini dasar orang ketujuh baaksi. Kamu memikirkan baaksi aja. Ghaliban tuh kuat di hatinya, hanya memikirkan baaksi aja, berpakaian indah aja, anak indah-indah aja. Nah, ujar setan nih, badha fihi wa fariqa. Maka oleh setan mencerahkan oleh setan padanya, dan asal mana itu menggairahkan setan padanya. Kalau digairahkan oleh setan, dicerahkannya, digairahkannya, fala yazalu yad'uhu ila imaratid dar. Maka terus menerus setan mengajak dia, mendorong dia agar agar memakmurkan rumahnya. Lalu didorong oleh setan, ini kada bagus nah, harus ke ini. Oh ini kada bagus nah, ini harus ke ini. Oh ini, itu tuh didorongnya. Salah kah? Kada. Ada. Cuma kadang-kadang benar itu aja, nang dilarang itu dipaksakan, kemudian berlebihan, kemudian jadinya iftikhar, bermegah-megah, beagak-agak. Nah itu disitunya dulu nah. Oh maka dasar bujur nih, ini kada bagus potongannya nah, harus ke ini. Bener kayak bini-bini tiga bah, inya mau masang jilbab aja bener lambat banget. Kita bawa kopiah nih paling beberapa saat, inya seperempat jam aja mau masang jilbab aja. Belum maulah tulis kanengnya bener. Belum lagi gincuknya, potongan nang kayak apa gincuknya, warnanya nang kayak apa. Pokoknya itu bini-bini salahkah? Itulah bini-bini memang ketampa kecantikan mereka dalam pakaian mereka. Wa taj'ila imaratid dar. Jadi syaitan selalu mendorong dia agar memakmurkan rumahnya, wa tazyini suqufiha, dan memperindah atap-atapnya. Oh atapnya harus ke ini nah potongannya, atapnya harus ini. Wahitoniha, dan pekarangannya harus ke ini. Itu wa tausi'i abniyatiha, dan meluaskan bangunannya. Oh bangunannya harus luas, orangnya aja berduaan aja bener. Harus nolong rumah ini. Coba jika kita di sini halus juga nanti kita lah ngolah rumah, tawakan orang Arab benar itu. Makanya kita di sini tawakan orang Arab. Kita rumah napa din 4 kali 6 ya rumah. Bahasa orang bahasa orang lain tuh 4 kali 6 tuh isinya bener. Bener. Kita ke Guringan Caraban, ada orang 4 kali 6 tuh isinya. Gak ada parakan kalau nya saking nampak tausi'i abniyatiha, meluaskan bangunan rumahnya. Salah sebenarnya kada salah. Cuma kalau hanya untuk sekedar berhias-hias, berindah-indah di luar ketentuan, mun orang hanya itu kebutuhan, kada jadi masalah boleh. Rumah perlu ganal tapi sesuai kebutuhan. Mun anak dua aja, rumah singkonalan mana ukuran rumah aja mana umpama nih 20 kali 50. Oh my, biasa aja deh. Soalnya kamu melihat rumah sultan lah.
Jadi kamu lihat rumah sultan berapa ganalnya? Sehektar aja nih. Kan juga pekarangannya sehektar nih. Anunya gini bangunan luasnya tuh. Luas bangunan itu sehektar macam-macam bertingkat. Tak pulang ya Allah. Tapi itulah sudah. Wa yad'uhu ila tazayyuni bisyabi wad-dawabi, dan mendorong syaitan akan manusia kepada berindah-indah pakaian dan kendaraan. Yalah, kita didorong oleh syaitan karena kita sudah hobi nih, pokoknya harus tampil, benar bahasa orang ini, tampil maksimal. Salah kada juga. Ayo orang tampil indah itu boleh aja, cuma mun berlebihan nih, nang setan tuh nang gua labah ngarannya. Labah. Baik kamu nang urusan penampilan nih, hendak tahu lah, hendak tahu contoh nang bubujuran maksimal tuh deh, hendak tahu. Baik melihat satu benai pegawai bank, bini-bini ke laki-lakinya itu hijau. Soalnya bini-bininya kah apa kayaknya ropi. Kenapa? Karena memang itu ketentuannya. Siapa lagi nang harus ropi bujur kudu boleh bener acak-acakan. Nggak boleh. Siapa? Tahu deh. Tahu. Peragawati jatuh waktunya meragakan aja bener. Ada ini pakaiannya hari-hari apa yuk? Pramugari. Wah, pramugari itu dinaik mulai ujung kepala sampai ujung batisnya harus rapi. Kita nih kukuan boleh bersih juga, dinaik dibersih juga. Cuma puninya bersih mau dicantikinya pulang, diwarnainya bah macam-macam ya bah. Makanya orang benar dapat buah nang Paragawati itu terdapat nang bersih itu benar itu bersih ujung. Allah pun kan dapat peragaan apa pramugari, kada ada hal mustahil, kada juga ini mungkin macam itu. Tazyin ngarannya. Kemudian wadawabi, syaitan mendorong manusia agar berindah-indah dalam kendaraan. Kendaraan hendak haram. Janganlah pondokan, jangan kamohon, jangan kesian kuitan diunjuki kuitan alpa baik mun alpa baik ulun bersepeda aja umur terlalunya terlalunya apa diunjuki oleh kuitan sepeda motor alpa, tahu alpa lah akon gak pakai lah kon lah enggak, alasannya abang udah apa? Ya kan nyaman sekolah sama aja kalau tujuannya orang alpa bener ke Barabai seperempat jam sampai Innova bang atau nabang adanya Sekopi sama juga orang ke Barabai atau ke Barabai alpa seperempat jam sampai, Sekopi seperempat jam sampai, kemudian apalagi PCX kah sampai juga dan sebagainya. Napa bedanya? Itu kan tujuan, artinya benar tujuan benar. Kayaknya bahasa orang ini benar sama aja, jakanya melihat TV itu benar. Nang 12 inci iya suara nang kumo nangis juga. Kemudian nang 17 inci sama lah, sama juga seharian itu aja. Nang 20 inci sama juga, nang layar lebar sama juga. Nah apa bedanya? Ini benar ya kan? Nah benar, suaranya tak bagus, gambarnya tak bagus, itu benar. Tujuannya sama lah. Ayo pang pandirnya berbeda, karena sama, kisahnya sama lah. Ayo bila nang sekian inci, kisahnya kene, kada sama aja, sama deh. Nah sama aja. Nang berbeda itu apa? Hanya berbeda itu aja.
nang baalpa berbeda, mana yang berbeda, berbeda banget jarak. Sepeda motornya rasa duduknya, rasa nyata aja merasakannya yang penting tujuannya itu sampai. Mennya ada bapak dina ini anak diunjuk ke kiutan alpa aja gin nakanya abah kada berduit nukar alpa ini gin 2 juta tahu lah nenek 2 jutaan jid nih alpa dina nukar ikam sekopi apa 12-15 juta ada sanggup kulitan lalu ikam menjawab ada hendak bayi ulun alpa ini baik bersepeda aja dah atau bertaksi kah apa membeli super hati-hati kan tuh masuk setan ke dalam hati tuh masuk setan ke dalam hati tapi kamu gak ada merasa bahwa hatimu dikuasai oleh setan. Kenapa? Karena kamu hendak agak ya kada hendak agak anak pokoknya ulun bae gak ada picik kada nukar sepeda motor kada makai agaknya muhamu jarak kampung. Nah, hati-hatilah. Nah, itu masuk ngarannya setan ke dalam hati kita, menpondokkan terlalu banget kita. Nah, yang terlalu banget tuh artinya dapat dikalahkan oleh setan. Terlalu ngarannya itu wadawab wayas taskhiruhu fiha dan menundukkan setan akan dia pada keindahan itu tula umrihi sepanjang umurnya ya nang sepanjang umur ini mikirakan ya Tuhan iki tujuan ini dipikirkan nang dipikirakan sampai oleh setan dibawanya sepanjang umur nang dipikirakan adalah berindah-indah berhias-hias bermegah-megah tetap nah iya nang dahur itu kenalah nang dahur itu benar sesuai hadis Nabi mautul mar'i ala ma'asya alaih kematian seseorang bergantung kebiasaan hidupnya karena kebiasaan hidupnya beagak dan sebagainya kalau kena lali umur sekian lali nang dipikirakan hendak bagak ya terusan ya nang gila bersepatu ya terusan kemana-mana bersepatu berdasi itu ya Allah bahaya kok ini banyak ngarannya kada tahu apa ngarannya itu tuh ngaran penyakitnya tuh dina orang dolah mahir penampilan meyakinkan mahir dihormati orang benar berdasi dan sebagainya karpet merah belang pensiun benar dan sampai itu arah stres benar aja bersepatu berdasi itu namanya sudah lawas pensiun je no kada gila kada seniwan mana post power syndrome ngarannya gila hormat ini gila gitu padahal tidak kenapa lagi cuma karena pikiran harus kayak itu sepanjang umurnya yang dipikirkan adalah berindah-indah berhias-hias bermegah-megah sampai hendak mati itu nang dimainkan oleh setan berarti masuk ada penyakit hati. Kalau masuk penyakit hati ini bahaya. Dalam sebuah keterangan perkataan Al-Imamul Akbar Syekhul Akbar Ibnu Arabi orang apabila punya penyakit amradul qulub apakah itu iri dengki, apakah itu sombong, apakah itu ihtiqar atau ujub, termasuk hubbud dunia. Di dalam hubbud dunia itu adalah hubbut tazayyun, ketujuh berindah-indah dan berhias-hias dan seterusnya dari penyakit-penyakit batin, maka orang itu kalau itu aja Tuhannya benar dihinakan oleh Allah, mungkin ada kemungkinan besar adalah lali. Nah sekarang kamu perhatikan orang kita ini benar na'udzubillah min zalik. Pengisahkan ban grafik ngarannya grafik akal
manusia ini benar semakin ganal semakin pintar, sekolah kada sekolah semakin pintar. Ini kena beganal bepintar ini umur naban umur halus beganal benar naik akalnya nih, grafiknya nih naik, itu kademu kada turun tuh. Semakin sehari pemikiran manusia ini naik. Nang sekolah kayaknya nang kada kah pemikirannya naik tuh sampai cemerlang itu benar sampai umur syabab, sampai menjadi seorang pemuda. Orang sudah mulai umur 20 mulai dewasa pemikirannya benar pintar, sampai paling cerah bahasa orang ini brilian pemikirannya orang itu adalah ketika umur 30 sampai 40. Jakanya lampu tuh rarahatan tarangnya tuh nih umur 30. Mun orang umur 30 apa dimanfaatkan nenggada kakaruan kepintaran rugi tuh. Umur 30 sampai 40 ini pipintarannya benar. Pipintarannya. Otak nih kecerdasannya nih kena 40 tasbih ya sudah mantap pemikirannya, mantap hatinya, mantap sudah bahasa orang ini emosional mantap, tapi tetap naik sampai umur 60 mbak 60 ini datar aja, makanya kan efektif padahal ini orang pegawai itu suruh pensiun bener ya lagi. Bahasa orang ini sudah berpikir nih expired. Expired sudah pensiun sudah. Ya nang pegawai itu pensiun akan mana? Kada ini juga dah garaknya terbatas sudah umur 60 nih tuh. Tugin hendak nang kayak orang anu aja bini hendak umur 30 padahal tahu ya umur 60 dah. Akalnya berpikir kada naik lagi. Nah kena sudah 60 tuh nih tajun terok kayak kamu lagi tajun turun. Aku ikam jur mulai kada tapi ingat kada giba andak girhan mulai tegam. Kamu itu kena bocah tuh kan itu namanya ikam kada lapah kok ini jur menghafal umur 60 sudah. Turun salah jika 65 bisa lali 65 lali udah. Bila orang bagus pikirannya terus kada mau ke hatinya, kada mau pikirannya baik, otaknya udah tahan. Nah akhirnya apa? Alhamdulillah kada lali. Bila otaknya kada rusak, hatinya kada berpenyakit, insyaallah kada apa-apa. Normal aja. Kurang penglihatan, kurang pendengaran, kurang pemikiran tuh normal. Sunnatullah itu proses alamiah. Tapi umur 60, 65 lali ada apa gerangan? Berarti apa? Otaknya sudah benar kada tahan menanggung beban, hatinya kada tahan menanggung beban, akhirnya nampak lali. Na'udzubillah min zalik. Menunjukkan hatinya itu punya penyakit yang disebut dengan amradul qulub. Pikirannya itu pusing, seroba dipikirkan lali. Mun lali hina kada? Hina. Diulut cucu, diulut orang ngarengin lali. Na'udzubillah min zalik. Itu grafik sunnatullah, grafik alamiah utak kita. Nah beda dengan orang wali. Kalau orang wali itu karena akliyahnya, akalnya itu masuk kepada yang disebut dengan aklun nuraniyun, akal nurani, maka ini biar tuha leti orang wali tuha tetap baik nggak ada lagi. Kenapa? Karena mereka berjalan di luar akal gariziyah ngarannya, tapi naik kepada aklun nuraniyah.
Nah salah satunya benar, salah satunya apa? Pendukungnya kadang kali karena hatinya senang terus, hatinya kada pernah sedih, gembira terus. Sama lah lawan orang sedih terus beda benar. Bahasa orang ini orang tuh senang terus gembira terus lambat tuh ya kan, kaninya kan ada beban, pikirannya kan ada beban. Orang wali itu kan lahumul busyra fid dunya wal akhirah, mereka selalu gembira, kan ada beban sehingga otaknya tetap tokcer, hatinya tetap bersinar. Awak boleh sakit, mana awak boleh sakit, kenapa? Itu wajar aja. Wasi aja bener, wasi aja nang ketuhaan itu bisa aja betagar riot. Saapa ada motor bahari itu mah ngaran motor tuha bener. Nang kayak apa merawatnya kita nih perawatan biar nang kayak apa aja merawat nang ngaran motor tuha itu tetap ya singgang di sini jadi singgang baik ya pulang mana di sini pulang singgang aja itu motor tuha. Kita nih diobati pinggang bahwa aja pinggang rasa nyaman udah jar kepala pulang aja kan gitu tuh bang hari ini motor tuha tuh anak bener tuh awak jasmani ya, tapi ketika akliyahnya cara berpikirnya kemudian hatinya ini bersinar, oh kada mau lah lihat orang wali ada nang 100 lebih umur kada apa-apa kada apa aneh nih. Lalu kayak apa aja hati bersinar, otak bersinar, supaya hati kita bersinar, otak bersinar, ya tauhid, bersihkan hati, jangan dibebani pikiran. Kemudian apa? Ya disinari dengan sholawat. Nawiru qulubakum bisolati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa iza awqa'ahu fi dzalika, faiza maka apabila awqa'ahu sudah menjatuhkan setan akan manusia, pizalika dalam pizalika pada yang demikian itu senang berindah-indah berhias-hias, faqad istaghna ayyauda ilai saniyatan, maka sungguh tidak memerlukan lagi. Istaghna asal makna kaya, bahasa kita kada memerlukan lagi ayyauda ilaihi, mengembali atau membuliki syaitan kepada manusia itu saniatan nang kedua kali. Oh ya syaitan ini sekali gawil kan beres sudah, kalau udah perlu 2 kali anda bila sudah tercabur sekali tercabur sudah ya setan cukup sekali, jangan kada membutuhkan 2 kali. Nang hati-hati banget nih bibinian mana bibinian nang hati-hati banget ada kita nih mana kada kita nih nang banyak. Kalau pakaian darulah ada jual lah pakaian, penampilan kendaraan ya Allah, ya Allah, bahasa orang ini alfa apa kendaraan itu aja hendak berhias berharat kendaraan dah kita tak habis. Fa inna ba'da zalika yajurruhu ilal ba'di illa ayyusaqa ila ajali fayamut wa huwa fi sabili syaitan. Kita teruskan dikit lagi. Fa inna ba'da zalika, maka bahwa sebagiannya itu yajurruhu ilal ba'di, menarik kepada sebagiannya, karena nang ini kena menarik ke sini, nang ketujuh kendaraannya, nang biasanya ketujuh pakaian bersih rapi, bila kendaraan tertarik ke juga tuh ketujuh tuh kendaraan nang harat. Bila orang sudah ketujuh benai kendaraan dak naharat, berarti rumah ketujuh harat, artinya saling tertarik ke situ ya juru ilal ba'di. Jadi kada perlu lagi setan nang kasih situ berbulik-bulik sebuting aja kan baunya aja ketujuh nang berindah-indah ila ayyusaqa, sampai digiring ia ila ajalihi kepada kematiannya,
sampai setan ini menggiring manusia memikirkan keindahan, memikirkan kemegahan sampai mati. Na'udzubillah min dzalik. Coba pikirkan deh, bini-bini jika umur 70, oh ini bini umur 70 nang ya Pak, igam bisin ini jik umur 70 keriput teh, dan umur 70 hari anak nabu mewah-mewah juga, baga-agak macam-macam, anak bebingking-gingking bama keriput nih tak kenapa lagi, agak apa? Tapi inilah setan diarahkannya sampai mati, inya ketujuan itu jangan dipikirkan. Nang dipikirkan berpakaian bagus, begalang, bahasa kita beamas, tangan beamas, telinga beamas dan sebagainya, itu jangan dipikirkan bini-bini. Ada nang laki-lakinya rumah aja anak dipikirkan nang harat, mobil aja anak dipikirkan nang harat, dan seterusnya. Paya mutu sampai mati nang gitu tuh nyepi pikirannya. Ya Allah. Ya. Lah setan sekali aja sampai mati nang gitu, mana auzubillah min zalik. Nauzubillah min dzalik. Menggita ini sudah tua-tua tu seadanya lagi, seadanya cainya rumah seadanya lagi. Kemudian ini seadanya jual lagi sudah. Akhirnya nang penting bersih, nang penting layak, tiga. Amun inya sampai ajal, paya mutu sampai dia mati, membawa hati cinta keindahan, membawa hati cinta dengan kemegahan, membawa hati cinta dengan perhiasan-perhiasan, wa huwa fi sabili syaitan, maka matilah dia di dalam jalan syaitan. Na'udzubillah min dzalik. Ini ngarannya su'ul khatimah, bahaya. Matinya fi sabili syaitan, di jalan syaitan. Matinya wa ittiba'il hawa, mati dalam mengikuti hawa nafsu. Mencara kita orang berilmu nih jangan meneh bahasanya lah, ini bahasanya ini menyakawa bahasanya. Cara kita berilmu pang menurang kada berilmu itu kan lain karena kada sama orang berilmu lawan kada berilmu. Orang berilmu kena bisa terpedaya, apalagi orang kada berilmu. Nah orang berilmu itu menyakawa mati itu jika karena datang ke dunia ini telanjang, maka bulik pun telanjang, bulik telanjang. Tapi karena orang kada purun betelanjang, benar kewajiban agama ditutup dengan kain kapan, tutup dengan kain kapan. Ayolah sudah mun hendak megah kain kapannya ini, ayo agak kenapa? Karena kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seseorang dibangkit berpakaian sesuai dengan pakaian dia ke alam barzah, pakaian matinya. Bahasa kasarnya, seseorang dibangkit sesuai dengan keindahan kapannya. Ada kisah ini, kisah ini dalam kitab apa yuk? Cerita dari Imam Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak di Makkah. Kebetulan di Makkah benar karena kemarau panjang, maka bahasa kita benar dalam agama maka disuruhlah istisqa, sembahyang minta hujan. Sembahyang minta hujan di sana caranya beda lawan orang di sini.
Kita di sini sembahyang istisqa sampai waktunya sembahyangan. Itu kalau perintah anunya kita rajin dong. Adapun apa di kitab fikih ada kayak itu. Amarahul imam, pemerintah menginstruksikan. Kemudian disuruh puasa 3 hari, ya lah. Ya kan, disuruh bertobat ini, kemudian di saat sembahyangan dibawa orang tua, dibawa kanak-kanak, dibawa binatang, sudah dikumpullah di padang Arafah sesuai dengan anjuran syariat, sesuai dengan anjuran fikih sampai istisqa. Ini begitu sembahyang istisqa mun zaman Rasulullah, Nabi sembahyang istisqa berdoa, belum tuntung berdoa awan begumpal hitam belah beneh. Gumpal hitam tuntung berdoa hujan. Itu Rasulullah. Anunya dah. Ini ditunggu-tunggu tuntung istisqa beneh. Sehari kada hujan. Aturan adalah sehari itu gin hujan, aturan istisqa tuh. Sehari kada hujan, 2 hari kada hujan, 3 hari kada hujan, sampai seminggu kada hujan. Berarti nampak gagal. Ini istisqa gagal. Napa kesalahannya? Wallahu a'lam. Jangan Nabi Musa protes tuh nih. Kita kada Nabi Musa. Dalam kitab Durratun Nasihin, Nabi Musa istisqa oleh pas kada hujan protes, ya Rob, kami sudah melaksanakan istisqa sesuai aturan, bahasa orang ini sesuai prosedur. Kenapa kada dikabulkan? Kenapa rahmatmu kada turun? Ujar Allah Ta'ala, Musa, rahmatku turun, tapi ada nama halangi. Nanti ya jawabannya, dasar turun rahmat Allah, tapi begitu rahmat hendak turun, ada nama Ali. Tuhan, siapa nama Ali? Tuh orangnya penguyaan, orangnya ketujuh gibah. Artinya apa? Makanya disuruh bertobat. Mun istisqa, di dalam istisqa itu ada orang penguyaan kada mau kabul, nggak mau kabul. Ini nama menghalangi mustajabnya doa. Apalagi nang berdoanya penguyaan bah. Ini kada tahu nih, kada tahu. Lalu dilaksanakan lagi nang kedua, istisqa nang kedua. Begitu istisqa nang kedua, kada hasil juga, kada hujan juga. Lakukan istisqa nang ketiga, kada hujan juga. Ya Allah, supannya bang ben. Padahal benar di Makkah, di padang Arafah. Ayo, kenapa benar Syekh Abdullah, Imam Abdullah bin Mubarak memperhatikan ada di padang Arafah seorang laki-laki tua, pakaiannya kumal, kurus, benar kurus garing, mau rak sajadah, mau rak sajadah, sembahyangnya 2 rakaat. Setelah sembahyang berdoa, setelah berdoa mendoa di mana? Mendung hari berdoa ini mendung hari, tuntung berdoa, hujan, buka laki-laki ini membawa sajadah. Dikapung oleh Abdullah bin Mubarak. Ini orang mana hebatnya? Orang kampungan sealamanan ini nih berdoa kada kabul. Inya seorangan, orangnya pakaian kumal aja, kurus karing aja dan sebagainya, tapi tuntung berdoa hujan hari. Cari dina hebatnya orang nah, cari ternyata masuk ke kampung. Kampung siapa? Ya taruhlah Kebirayang umpama. Masuklah ke rumah si Fulan, masuk ke satu rumah dicari, oh rumah si anu. Ujar Abdullah bin Mubarak, ku cari isuk ku cari orangnya. Kedala ini wali dini, wali kamu, wali. Esoknya datangi rumah itu, ketok, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh ternyata benar nang rumah ini karena sudah Abdullah bin Mubarak sudah bertakun tuh rumah siapa, rumah Subulan. Nah bagi itu orang berjual budak, banyak banget bisu budak. Nah
lalu Abdullah bin Mubarak kada lain mana ke rumah sini mencari budak nang tadi. Apa Mbah? Bagus saja. Kedatanganku ke sini kada lain aku hendak menukar budak. Adakah? Ada banget. Aku berisi 30-an lebih budak. Banyak kan? Kira itik bener manusia ikam nang budak-budak ini kan bahari ikam manusia dijual belikan ha. Ayo keluarkan keluar. Nah jawab ini orangnya kumpul lah 30-an. Pinan duit Abdullah bin Mubarak sia. Kereda udah. Kereda nang tuh hak kurus karing malam tuh kereda. Nah iya Abdullah bin Mubarak kenapa nenek? Betakun lawan ampun budak tuan. Adalah lagi nang tersimpan budak lain pada na ada nenek. Ada Kenapa pian mencari ini tuh? Ini nang bagus-bagus sudah. Kenapa garang itu kada dikeluarkan? Barangnya sakit tidak. Keluarkan mang dulu mana barangnya? Lah dikeluarkan. Ini dikeluarkan. Itu dikeluarkan. Nah iya. Dalam hati Abdullah bin Mubarak. Iya dah. Pak, wah ini nang ulun cari nah. Bingung tuan pun budak mana? Nampak mencari nang ini kurus karing ini. Berapa dijual nih? Aku balik modal gini, ini aku jual ini. Balik modal aku jual ini. Akhirnya apa? Akur harga tukari. Betakun dulu jam 2 kan berkali keluarkan nyantai barang sakit ke mau lah kamu ngeluar ini aku memberi makan nih begawi kau kadan ini kan sakit kalau aku memberi makan di warak nih bener ini udah tukari bawa bulik oleh Abdullah bin Mubarak bawa ke rumah. Sampai ke rumah bandir-bandir betakun si anu nang si budak tadi tuan karena pian mati nukari ulun banyaknya nang bagus berenai Abdullah bin Mubarak kada aku nang nukari ikam bener takutnya lagi bujur-bujur tuan pian menukari ulun ni ada apa pian tahu aja ulun ni mohon maaf ulun ni kada kau begawi ulun ni mengalihi pian aja ngalihi bener kenapa pian nukari ulun. Nah, ujar Abdullah bin Mubarak, aku menukari ikam karena aku hendak mengambil berkah. Nah, pegarang di kisahnya, aku melihat ikam berdoa di padang Arafah itu. Setelah ikam berdoa, hujan turun. Ikam orang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah. Oh itulah alasannya nukari ulun. Ya. Mungkin itu ulun minta. Pian hakunlah memerdekakan ulun. Merdekakan aja belum. Akhirnya mana dimerdekakan? Dimerdekakan oleh Abdullah bin Mubarak. Ulun minta izin sembahyang dulu. Sembahyang 2 rakaat berdoa. Dalam doanya ada di antaranya, Tuhan, sebagaimana Engkau melepaskan belengguku, perbudakanku di alam dunia, lepaskanlah aku daripada belenggu neraka. Tuhan, selama ini aku menyembunyikan diri siapa diriku, tuanku sendiri kada tahu sekian puluh tahun aku menyembunyikan diriku. Sekarang Engkau telah membuka diriku kepada Abdullah bin Mubarak. Siapa sebenarnya diriku? Orang wali benar, wali kada tahu orang. Ya Allah, sekarang juga mati akan ulun. Rabbah mati. Mati ini. Abdullah bin Mubarak menyelenggarakan seorang, mandi seorang, kapannya seorang, kubur seorang.
Karena orang apa? Orang kehendak dikenal manusia. Malam guring bermimpi melihat dua orang yang sangat tampan, sangat megah, sangat bercahaya, indah. Lalu berkata, ya Ibna Mubarak, wahai Ibna Mubarak, Abdullah bin Mubarak, kenapa engkau menyia-nyiakan wali Allah Ta'ala? Ujar Abdullah bin Mubarak, aku dipadahkan menyia-nyiakan wali Allah Ta'ala. Betakun Abdullah bin Mubarak, ulun betakun dulu, pian siapa nang berdua ini? Lalu menjawab benar, ini aku Khalilullah Ibrahim, aku Ibrahim Khalilullah, Nabiullah Ibrahim alaihissalam Khalilullah, ini Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksud pian berdua ulun ini melalaikan kada memperhatikan wali Allah Ta'ala apa? Ikam mengkapani dia dengan kapan nang buruk, dengan kain nang buruk seadanya, benar itu ngarannya menghina. Mbah bang ganti bangun benar, bongkar nukar kapan kain nang bagus dibungkus. Paham? Nabi bersabda, pakaian seseorang di alam barzah, pakaian seseorang kaina ketika dia berbangkit sesuai pakaian kapannya sendiri. Bila kapannya kain arau kasar, maka pakaiannya pun kasar. Bila pakaiannya bagus, maka bagus. Nah silahkan ya, ada duit nukar kapan, jangan kapan nang murah nang bagus, tapi jangan apa, jangan sutra. Sutra kada boleh, tapi kainnya bagus. Ini ulah kapan? Aja. Ayo, ini apa? Mengikuti hawa nafsu aja. Mun sudah mati dalam keadaan hati mencintai keindahan, mencintai harta, mencintai perhiasan, yukhsha min zalika su'ul aqibah, dikhawatirkan karena yang demikian itu buruk kesudahannya. Na'udzubillah min zalik. Dan ini banyak mengatakan, ini banyak nih, ini banyak menimpa kepada siapa orang nang hobi kemewahan, orang nang hobi keindahan, ketujuh je memikirkan keindahan berhias-hias pakaian dan seterusnya, karena hendak bermegah-megah, hendak beragak-agak, niatnya salah. Akhirnya nampak mati di jalan setan, mati dalam keadaan mengikuti hawa nafsu, mati dalam keadaan su'ul khotimah. Na'udzubillah min zalik. Kelihatannya enteng benar tapi bahaya lah, hati bahaya. Jadi bagus, makanya tuan guru tuan ini ada nang penampilannya bersahaja, ada nang mewah kayak Syekh Imam Abil Hasan As-Sazili pakaiannya mewah benar, Syekh Abdul Qadir Jailani pakaiannya mewah, tapi sidin kan tetap sayud. Kadang mencintai pakaian kemewahan itu kan ada niat nang lain, ada tujuan lain. Kemudian wa minha atam'u fin nasi, yang diantara pintu masuknya setan ke dalam hati manusia ialah toma ila akhirih. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bishawab.